बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरी एक बिल्ली की है, एक बड़ी खेड़ी बन गई है। सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं सी करता, बड़ा बैड बॉय का सा। डॉक्टर ने सजेस्ट किया, बड़ा रोला रोला पाया कि उन्हें कहा एक्सरसाइज कराया कर। वो फिर बिल्ली ने कितने सुन लिया, मैनू नहीं समझ लगी, उन्होंने समझ लग गई। सवेरे यकीन करो नहीं दौड़ा लवा दी, एडा परेशान कर दी। खेड़ती मेरे खेड़ती सुबह सुबह फुल थका दी है। कुछ ज्यादा कहते ना, एक होंगी एक्सरसाइज, एक फटीक होंगी। एक्सरसाइज तो कम अगे निकल जाता, फटीक तो चला जाता है। बहरहाल बिल्ली भी इंजॉय कर रही है, मैं भी इंजॉय कर रहा। सेहत काफ़ी सैट हो गई माशाल्लाह। आम ओवरऑल पूरी दुनिया को अगर देखी है, इस टाइम नज़र मारी है तो दुनिया की हो रहा है। ह्यूमन राइट्स के दावेदार, ह्यूमन राइट्स के नारे मार मार के बच्चे, औरतां, बुजुर्ग, उन्होंने मलाक, उन्होंने बच्चे, उन्होंने जाना लाई जा रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स का रौला पाई जा रहे हैं। रौला वक्री पिया कि जी असी जी बड़े बड़े वो ह्यूमन राइट्स के हाँ सपोर्टर तो असी जनाब ह्यूमन राइट्स तो अलावा इतने जमहूरीयत होनी चाहिए। जमहूरीयत भी ह्यूमन राइट्स का एक बिचों कढ़ते हैं। इस्लाम में तो किंज का होना चाहिए, वो इन्होंने दसना है। हिंदूइज्म किस तरह होना चाहिए, इन्होंने दसना है। दुनिया के जिन्ने मजहब ने वो इन्होंने दसना किस तरह होने चाहिए ने। जे कोई मन जाए तो ठीक है, ना मने तो उन्होंने कड़ कुड़ के शेप दे करके दे देंगे ने। तो उस तो बाद फिर राग लप लाग पैंदे ने ह्यूमन राइट्स का। ये कल्ले नहीं गए, इन्होंने अंडे भी ने तो इन्होंने बच्चे भी ने। जिहो जे कोको उहो जे बच्चे, जिहो जी इन्हों की तरबियत है, जिहो जे इन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, फिर तरबियत की है, वो बच्चे भी उही कुछ कर रहे हैं। जिस तरह के एक हिंदूइज्म तो यहूदीइज्म, कई होर ऐसे इज्म है जोड़े कट जोड़ करके इन्होंने विच मर्ज हो गए हैं। कादियानडूज, मरांडूज, फगांडूज, लिबरांडूज, जो सबसे अपने मुल्क खलो के देख रहे ना। इस तरह दी बलावां पूरी दुनिया फैलाती गई ने सोशल मीडिया के नाल। ये मरांडूज ने ना, असीं इत्थे मरांडूज कहने या यूथीए कहने। थोड़े बहुत फर्क के नाल अमरीका भी गए ने, यूके भी गए ने, सारे यूरोप भी गए ने, पूरे मिडल ईस्ट भी गए ने, पूरे रूस भी गए ने। तो घट वध चांस के नाल भी उन्होंने यूथीआ ही कहते हैं, वो अपने आप यूथीआ कहते हैं भी। तो जिथे यूथीआ पैदा किया जाता है, उन्होंने पैदा करने का मकसद एक ही होता है। मकसद की कि इंसानी असूल कवानीन जोड़े चलते आ रहे हैं उन्होंने ना मन्ने, जोड़े पिछे चलते आ रहे हैं ना काफ़ी अर्से तो। जो असूल तो कवानीन तो दुनिया के बने, दुनिया तरक्की करती गई, उन्होंने असूलों के उन्होंने कवानीन दुनिया ने तरक्की की। उन्होंने मनना बंद कर देवे। जो उन्होंने मनना बंद कर देंगे तो साबका दौर के जिस तरह तुसीं आइन लिखा सी, पाकिस्तान का कानून लिखा सी, वो भी गए, फिर खत्म हो गए ना। जो मनना ही नहीं, पिछला मनना ही नहीं तो खत्म हो गया भी। ऐसा साढ़े पाकिस्तान जिस तरह हो रहा है, ऐसा दूसरी दुनिया के बीच भी हो रहा है। इस तरह ही सब कुछ चली चुली जा रहा है। ऐसे ही नहीं पहले रखो कि बाहर कोई वक्री गल नहीं हो रही, बाहर भी उही कुछ ही हो रहा है जो तुहाडे पाकिस्तान हो रहा है। हुण असीं ये खालिस्तान पाकिस्तान दे सानू जिहड़ी चीज़ का फर्क पैंदा है, जिहड़ी चीज़ सानू तंगी दिंदी है, असीं उहदा गल करिए हुण। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंडिया ऐसा एक मकार सारा दुश्मन है। तुहानू पता कि जो इंडिया को पहले कई बार बड़े शौक पे ने, बड़े शौक चढ़े ने। एक दफ़ा तो इंडिया को जंग लाने का इन्ना शौक चढ़ गया सी पाकिस्तान के नाल। तो बस इंडिया यही समझदा सी कि इधर जंग लगनी, इधर मैंने खा पी जाना है, पाकिस्तान खत्म, यूं फलां टमकान। इहो जिही गल्लां ते पाकिस्तान के बारे में इहो जिही गल्लां इंडिया सोचण लग पिया सी। उन्होंने दिनों च पाकिस्तान की हुकूमत किसी बाबे ज़िया-उल हक, जिन्होंने कई लोग मरदे मोमन मरदे हक ज़िया-उल हक भी कहते थे, जिन्हें कहा कि मैं 3 महीना बाद इलैक्शन करा के चला जाऊंगा, तो 11 साल बैठा रहा सी। वो भी कुदरती हादसा पेश आया तो जान छड़ी, नहीं तो बाबा की जान नहीं छड़ता। जिन्हें रज रज के इस्लामिक टच दिते सी, जिन्हें जनाब जी रशिया के अमेरिका की गेम लड़ी सी। पाकिस्तानी सरजमीन दे के, पाकिस्तानी पैसे दे के, पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करवा के, पाकिस्तान की सरजमीन ते बहुत सारे महाजरीन लिया के
ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਜਰੀਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੋਹਫਾ ਸੀ। ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਕਲਚਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀਰਵਨ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਰਵਨ ਸ਼ਿਰਵਨ ਬਾਬੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਛਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਯੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਭੱਜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਖਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਬਰਾਤਾ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਖਾ ਵੀ ਗਏ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਫੌਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਜੋਕਾਂ ਚਮੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੋਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਗੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਇੰਝ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਟੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਮਾਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਉ ਛੱਡਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਭਿਗੰਦਨ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। 3-4 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਹਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਬੰਦੇ ਇਨਵਾਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰਬੀਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਡਰਾਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੂਰਬੀਨ ਆਪਣੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੇਨ ਜਸੂਸ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਸੂਸ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੜ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਘੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ UN ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲਈਏ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁੱਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਫੌਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਡਕਾ ਡਕੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੇ। ਤੇ ਐੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀਆਂ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ ਸ਼ੁਰਕੀ ਵੇਖ ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੌਜ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਗਜ਼ਾ ਵੀ। ਇਹ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਜ਼ਾ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਜੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਕੰਧੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਖੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫਿਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੋ। ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।